பேரு சத்யதேவ். எனக்கு தமிழ்நாடு கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கனெக்ஷனா இருக்கு. உங்க கல்ச்சர், உங்க ஃபுட், உங்க லாங்குவேஜ், உங்க தலைவர் எப்பவுமே ஸ்பெஷலா இருக்கு. எனக்கு தமிழ் படம் பண்ணணும்னா ரொம்ப நாள் ஆசை, அது நடக்கல. பட் ஐ திங்க் the nature had a different plan, and it came true. The universe conspired, and it came true with this film called Zebra. And I'm really the reaction has been overwhelming. It's been amazing. I've been seeing all the reviews, and I've been seeing everything. Right from the smallest comment to the biggest reviews, and how people are talking when they're coming out of the theater. It's such an overwhelming response, and I'm really honored to be accepted by you all. It's such a great feeling to be accepted by the people of Tamil Nadu, because I have a great respect for you all. Because if a film works here, then usually we have this saying that if Tamil people accept it, then it's a great film, and I'm really honored for that. And there is a saying, right? வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாள் நான் சொல்றது உண்மை இப்போ புரியுது. And thank you for I'm in this land, and I hope I'll do more films here, and thank you very much for that. And I have to talk a lot about my dear friend Ishwar, and of course my beloved producers Bala, Dinesh, and Essence, and of course our own our Satyaraj sir. It's been a backbone of this film, and see, I'm sorry if I'm my Tamil, I'm learning it, so I'm trying my best. In the அன்புக்கு கைமாற உங்க லாங்குவேஜ் சீக்கிரமா கத்துக்கிறேன். And உங்க அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி. And I promise you, next time I'll dub in this film. People, they always back in my hometown. I'm in Hyderabad. They always keep saying that you have a great voice and all. I really want to use that here in Tamil Nadu as well. And I want to. I'm not that saying that I have a great voice. I just took the reviews from everyone and I'm saying it. Hope it's true. And see, I really want to talk about the man behind this film, Ishwar Karthik. Honestly, because see, he has come all the way from Chennai to here to Hyderabad, and he narrated me this wonderful script. He gave me a big book of 700 pages, so it was a huge book. And he said, "Buddy," he calls me buddy. Buddy, can you read this and let me know what it is? I read the entire thing, and few things I didn't understand, because in between the pages there are da 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 da, tun tun tun. Like that he has written it, and I didn't understand what it is. I called him and said, like, buddy, what is this? Why did you write ta-da-da-da and all? Buddy, those are the music notes. So is it ta-da-da-da? No, it's not ta-da-da-da. It is ta-da-da, something like that. Like every music beat he has written, and even in fact, there were graphs. Like he has got a graphs in every page, like how the film goes up and down, like what are the scenes which will work in theaters, and what all the scenes are clap-worthy, whistle-worthy. Trust me, I watched 25 shows so far in Andhra Pradesh and Telangana. I watched 25 shows. I was standing at the back and watching it, and I watched the reviews, what Bala and Dinesh has sent me, and I watched the Kannada reviews as well. Every place they were clapping at the same point. Every place they were laughing at the same point. So this film has no language. It's working everywhere. It's working in Telugu, it's working in Kannada, it's working in Tamil, and I'm very happy for that. It's very tough. People are reacting to the same exact thing everywhere. I think that's the power of Ishwar Karthik. See, I don't see, he might have done a film called Penguin. He has given it all, but honestly, I keep saying this to him. He will mark my words, because like I said, I'm Satyadev. I'll keep coming here. You can hold me responsible, hold my collar and say, "Arey, what did you say? You said you will do he will do a film with Rajini sir for sure." I'm saying this on this stage. I believe it completely, because see, what I mean to say is that is his potential.
He will do films with all the big stars of Tamil Nadu, all the big stars of India, Andhra Pradesh, like with Chiranjeevi Garu, my inspiration. He will do it. He is the most potential, and I keep vouching him. And I've been saying this, buddy, you are a great talent, and I'm glad he's one of you, and he will be celebrated here. I'm confident about that. He will be celebrated, and Ishwar Karthik, Karthik with a C, not K. So at the end, it is IC. So, buddy, I have huge. I became a huge fan of yours as a human being as well. You've been such a support for me, and thank you for giving this wonderful film, and thank you for introducing me to the wonderful Tamil people. I will remember this, and my heart is full with all the support that you have given me so far, and definitely Bala and Dinesh. You've been right from the beginning of the film. You've been saying that you want to release this in all languages, and they did it. Today, it's being received everywhere. Hats off to your vision. Right from the beginning, you had that in your mind, and you never shied away from, putting the money or creating the world like Zebra. I'm really glad for that. Thank you for choosing me and as a lead actor for this film. And I want to talk about Anil. Like he said, his speech doesn't need any editing, so that well he spoke. So he's a great editor. It's his first film, and trust me, what he said was right. Reviews are talking about Anil specifically. They are writing, editing. They found out your name also. Anil editing is like usually they won't talk about editors. But glad that you've done a great work. Thank you so much for that. And Satyaraj sir. See, Satyaraj sir, we worked at least 10 days with Satyaraj. I worked 10 days with Satyaraj sir. It was such a great work ethic he's got. He's such a professional, and especially while we were sitting and talking, and he said about one incident. Satya, when everyone was doing all, the monstrous villains, wild villains, I kind of changed it. I'll tell you one scene, Ani. He told me one scene where Satyaraj sir will be harassing a heroine. Sorry, sir. So he will be, doing something with the heroine, and all of a sudden the hero will be banging on the glass door, and he doesn't open the door, Satyaraj sir, and then the hero breaks the glass. He comes in, and Satyaraj sir says, "Hare, why did you break the glass? You should have knocked the door. No, why did you break that costly glass? It's so costly. I got it from." And I think I laughed like crazy. Yes. See, I think he brought that the thing here, and he's such a sweetheart, and I really loved working with him. Thank you so much, Satyaraj sir, for being such a sport. And like my distributor says, thank you. You've been talking that you'll increase the shows here. That's really sweet of you. Thank you so much. And of course, sir, people been talking about your the dubbing. They say that it looks like native language. Hats off to you. Thank you so much for that. And pretty much I spoke about everyone. And I think you'll excuse me for my Tamil if there is any mistakes. And it's yes. Sorry, I forgot to say. I wanted to say this. See, I'm a huge fan of Alvarpet Andavar, our Kamal Hassan sir. I'm a huge fan of his. Ever since I've started my career, I'm a fan of Chiranjeevi sir, and I'm a fan of Kamal Hassan sir. Every actor, they draw inspiration from the great Kamal Hassan sir. And I wanted to meet him at Kalki sets. I went there, but he was in the makeup, so I couldn't meet him. Hopefully, I'll meet him one day and maybe act with him also. I don't know. I'm hopefully looking forward for that. And also, see, I have a connection with this land. My first, when I was in my engineering, I came here to write the naval Navy exam. Is there one exam? Vadapalani, I stayed in Vadapalani, and so this is Vadapalani. Oh, okay. So we are standing at the same place. So I came here, I wrote that exam, I failed. That's a different thing. But that was the first time ever I came from Visakhapatnam. I'm from Visakhapatnam. So if you see Tamil films, when they dub it in Telugu, if they do it in Chennai, they'll say it's in Vizag. For Telugu, they'll call it Vizag because it's a coastal. Vizag and Chennai are they look like the same. So I come from Visakhapatnam.
Sorry, what was I saying? Yeah, sorry. So yeah, that's how I have a connection here, and also I was supposed to be a part of Surya Potru, Suryana's film. I was supposed to be a part in that film, but I couldn't do at that time. Sudha Kongara, the director, asked me to give voice for Suryana in Telugu. I gave the voice for Surya Potru in Telugu. So that was me. So it was very well received. And when Suryana tweeted about that, he really liked it. And of course, I have another connection. I um, I I dubbed for Simbu sir for Chekchavantavanam. You know, because for the love of money, sir, I came here. I met him, and they wanted me to dub. So it's only out of love, no monetary benefits, nothing. It's out of love, pure love. Both the films I've done here, so there is a connection. And ever since I really wanted to do something here, but glad it happened with Zebra. And thank you once again. Thank you for making this film a huge hit. And that made me come here to talk with you all, to thank you all from the bottom of my heart. It's been a pleasure. One more thing I want to tell. I insist him to dub, but what did he say? Sir, சாரிங்க இல்ல நான் அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணேங்க. அவரை தமிழ்ல நீங்க பேசுங்க, பிகாஸ் சத்யராஜ் சார் அங்கிட்டு வந்து தெலுங்கு பேசினாரு, அவரு ஓன் பண்ணாரு. அந்த மாதிரி நீ பேசுபடி அப்படின்னும் போது நோ வி ஹாவ் டு பி வெரி ட்ரூத்ஃபுல் டு தி ஆடியன்ஸ். அது உண்மையா இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம், அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். அவங்க நான் உண்மையிலே லாங்குவேஜ் நான் கத்துக்கிட்டு நான் உண்மையிலே வந்து பண்றேன் அங்க அப்படின்னாரு. ஸோ ரியலி ஹி டோல் தட் டப்பிங் டைம்ல தட் மச் ரியலி த வேர்ல்டு அவர் என்னென்ன பேசுறாரோ அது 100% உண்மை. ஏன்னா பிகாஸ் அவர் அப்பப்போ எங்கிட்ட கேட்பாரு, தமிழ் ஆடியன்ஸ் எப்படி அந்த படம் அப்படி பண்ணாங்க, இந்த படம் எப்படி பண்ணாங்க, மணி சார் அப்படி எப்படி பண்ணுவார் எழுதுவாரு, வெற்றிமாறன் சார். I watch all the films of Mari Selvaraj, Vetrimaran sir, and Vasanta Bala sir. I mean, like I watch all the films. I follow Tamil films a lot, and I love you all. Thank you so much for coming here, for the entire press media. And I will keep coming back. That much I can say. Thank you. பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து நடிக்கல ஜீப்ரால. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஊர்காரங்க கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். பொதுவா ஒரு படம் எப்படி இருக்குன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட மட்டும் நான் கேட்கவே மாட்டேன். இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இழுப்பாங்க. எவ்வளவு லாபம் வந்தாலும் அது ஒரு பத்தாத மாதிரியே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஆனா இவங்க வந்தோன்னா வந்து கை கொடுத்து படம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுதான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரொடியூசர் பாலா சார் நேற்று டெல்லியில் ஹவுஸ்ஃபுல் சார் அப்படின்னு, ஹிந்தி டப்பிங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சார் தெலுங்கு ஹவுஸ்ஃபுல் சார் அப்படின்னு. என்னடா அது நியூஸுக்கு இப்படி அள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, சரி சார் எவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா 1000 ஸ்கிரீன் போட்டிருக்காங்களாமா இந்த படம். பெரிய விஷயங்க. இங்க என்னுடைய அன்பு தம்பி சத்யதேவ நான் வருகன்னு வரவேற்கிறேன். ஏன்னா அப்படி ஒரு டெடிகேட்டடான ஆக்டர் இங்க வந்து பேசினாரு, தமிழ் சரியா தெரியாது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு. என்ன எவ்வளவு வருஷமா தெலுங்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. 15 வருஷமா 2008ல இருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற தெலுங்குல போனோம்னா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்தரிக்கு நமஸ்காரம். அதோட கட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் வேற அறகுறை. இதை வச்சுட்டு எதையோ பேசி ஒவ்வொரு தடவையும் நெக்ஸ்ட் பிக்చర్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను జరూరుగా కన్ఫర్మ్గా తెలుగులో మాట్లాడతాను. இப்படியே 15 வருஷமே சொல்லிட்டு பேசுறது இல்லை. அதுல என்னன்னா நான் கொஞ்சம் ஒரு மெத்தனமான நடிகர். அதுல இன்னொரு என்ன கம்ஃபர்ட்னா, இந்த பிராம்டிங்ல நடிச்சு பழகிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மொழி ஈஸியா கத்துக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும், பிராம்டிங்ல அடிச்சு விட்டுலாங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் டப்பிங் பேச போறாங்கல்ல அவங்க பாடு படத்துக்கு ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனா முதல் தடவையா வந்து ஈஸ்வரனை கம்பல் பண்ணி இந்த படத்துக்கு டப்பிங் பேச வச்சுட்டாரு. ஒரு படம் பேசியிருக்கிறேன், நானியோட சிஸ்டர் டைரக்ட் பண்ண ஆந்தாலஜி மீட் கியூட் அப்படின்னு ஒரு படம். அதுல மட்டும் பேசிக்கிறேன். அது எப்படி, அது வந்து ஒன்லி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு தான். இந்த படத்துல ஈஸ்வர் கம்பல் பண்ணி பேச வச்சாரு. என்னன்னா அங்கேயாவது நானியோட சிஸ்டருக்கு வந்து தெலுங்கு தெரியும், நமக்கு இவருக்கே தெலுங்கு தெரியாது. எப்படி இவரை நம்பி நம்ம களத்துல இறங்குறது?
அப்புறம் கரெக்டா பேசி கீசி சமாளிச்சுட்டு ஒரு தடவை கரெக்டா இருக்கான்னு பேசி இப்ப அந்த நம்பிக்கை வந்தோம்னா இப்ப லைனா எல்லா தெலுங்கு படத்துக்கு வந்து நான் தான் டப்பிங் பேசுறேன். தேங்க்யூ ஈஸ்வர் சார். எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அந்த அந்த படத்துல ஆக்சுவலா அந்த மீட் கியூட்டுங்கிற படத்துல எப்படி டப்பிங் பேசணும்னா பிராம்ப்டிங்ல நடிக்கிறது வேற, பிராம்ப்டிங்ல டப்பிங் பேச முடியுமா? நான் பிராம்ப்டிங்ல பேசினேன், ஹெட்போனை மாட்டிட்டு அவங்க சொல்ல கேட்டு பேசிட்டேன். அதனால சத்யதேவ் நீங்க ஒண்ணும் கவலையே படாதீங்க. நீங்க அடுத்த படம் தமிழ் நீங்க தான் டப் பண்றீங்க. நான் வந்து அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் கிட்ட நான் உட்காந்துக்கிறேன். அது சும்மா ஈஸியான வேற. அது நான் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன் அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாங்க கரெக்டா இப்ப முஞ்சியான ஒரு ஹிந்தி படம் நடிச்சோம். இத்தனைக்கு ஃபுல் காமெடி கேரக்டர். அது நம்ம இங்க வடிவேலு பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அது எப்படி என்ன அந்த கேரக்டர்ல சூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அங்க. அதுக்கு நான் தான் பேசியிருக்கிறேன் டப்பிங் ஹிந்தி. ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தியில. என்கிட்ட கேட்பாங்க ஹிந்தியில ஏதாச்சும் தெரியுமா அப்படின்னா, இன்னும் நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தியில. அந்த காலத்துல யாதவ் கி பாரத்னு ஒரு படம் பார்த்தா அப்ப சூப்பர் ஹிட். தர்மேந்திரா சார் வந்து அதுல சொல்லுவாரு, ட்ரெயின் மேல ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டு பத்லா பாரு. அதுதான் எனக்கு தெரியும். பத்லான்னா பழி வாங்குறான்னு அர்த்தம். சிரின்னு சிரிப்பாங்க. ஷாருக் கான் வந்து, சார் கேன் யூ ஸ்பீக் ஹிந்தி சார்? ஐ நோ ஹிந்தி சார். வாட் பத்லான்னா பழி வாங்குறான்னு அர்த்தம். அது யாதவ் கி பாரத்னு ஒரு படம் இங்க ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு. அப்படி வந்த விஷயம். இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண நானே நம்ம தமிழ்ல வாத்தியார் நடிச்ச படம். இந்த டீமே வந்து அப்படி ஒரு டீம். உண்மையிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு எடிட்டரை பத்தி ஒரு ரிவ்யூஸ்ல எல்லாம் எடிட்டர் பேர் போட்டு எடிட்டிங் சூப்பர்னு சொல்றது இந்த படத்துல தான் நான் பாக்குறேங்க. இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பிஸியான ஆள் யாருக்கு சொல்லுங்க? இவருதான். ஏன்னா பேன் இந்தியா படம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கேட்ட அவரோட, சார் இப்ப அனைவரும் நீங்க தான் சூப்பர் பிஸியா இருப்பீங்க சார். நீங்க தமிழ் மட்டும்தான் தெரியுமா, வேற லாங்குவேஜ் தெரியுமா? தெரியாமே பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் நம்ம பேசிடலாம். இந்த அளவுக்கு எனக்கு இங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம ஆளுங்க. அதனால வந்து பாலா சார் வந்து இதுக்கு போட்ட எஃபர்ட், அந்த பாலா சாருடைய தைரியம், இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேல வச்சு தைரியம். சத்தியமா சொல்றேன், சத்தியத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சாரி, உண்மையா சொல்றேன். ஏன்னா அது வேற, நாத்திகன் சத்தியராஜ் சத்தியமாக என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படின்ட்டு, அது வேண்டாம். உண்மையிலேயே பாலா சார் வந்து நீங்க ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா வந்து தயவு செய்து ஒரு படம் பண்ணல ஸ்கிரிப்ட படிச்சு பார்த்து இது பெரிய அலசி ஆராய்ஞ்சு அப்புறம் இறங்குங்க. தயவு செய்து அறகுறையா வந்து படம் எடுக்கிறேன்னு வந்துடாதீங்க. ஏதோ ஒரு படம் எடுக்கணுமேன்னு வந்துடாதீங்க. கொஞ்சம் ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாம் காசை வாங்குறவங்க, நீங்க ஒரு ஆள் தான் காசை போடுறவங்க. அது என்ன மாதிரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டுக்கு இன்னும் ஜாலி. நம்ம ஒரு 10 படம் நடிக்கிறோம், அட போகிட்டே 2 படம் போனாலும் ஓகே, வந்தாலும் ஓகே, அப்படி இருக்கும். ஆனா ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டடா இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிருக்காரு பாருங்க. அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் சொல்லணும், சத்யதேவ் பத்தி தான் சொல்றேன். அவர் சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணாருன்னு பாலா சார் தான் சொல்லியிருக்காரு. நான் உண்மையிலேயே சொல்றேன், நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. நான் தியேட்டர்ல போய் அமைதிப்படை படத்தை நான் இது வரைக்கும் தியேட்டர்ல பார்த்தது இல்லைங்க. உண்மையிலேயே பார்த்தது இல்லை. பார்த்துட்டு வந்து படம் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது அவ்வளவுதான். வால்டர் வெற்றி வேலை பார்த்தது இல்லை. நான் நடிச்ச பெரிய படம் நான் தியேட்டருக்கே போய் பார்க்கறது இல்லை. ஏன்னா எனக்கு என்னமோ அதுல டென்ஷனே இருக்கிறது இல்லை. நல்லா இருந்தா ஓட போகுதுப்பா அப்படின்ட்டு. ஒரு தடவை மிஸ்டர் பாரத் ரெடி ஆயிட்டு, துளசி அண்ணன் தானே அதுக்கு பிஆர். மிஸ்டர் பாரத் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நான் ஏவிஎம் கார்டன் தியேட்டர்ல விடிஞ்சா கல்யாண படம் டப்பிங் தியேட்டர் பேசிட்டு இருக்கிறேன். திடீர்னு ரஜினி சார் வந்துட்டார். சார் வாங்க சார் அப்படின்னு. சத்யராஜ் எப்படி படம் நீங்க தியேட்டர்ல பாத்தீங்களா மிஸ்டர் பாரத், இப்படியா எப்படி சார்? நான் ஒன்னும் விசாரிக்கல சார். ஏன்னா உங்களுக்கு டென்ஷனா இருக்காது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகல? இல்ல சார், நடிச்சுட்டோம், நல்லா ஓடிச்சுன்னா 10 ப்ரொடியூசர் வர போறாங்க, நல்லா ஓடலன்னா ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம வீட்டு பக்கம் ஆள் இருக்காது, அவ்வளவுதானே சார் அப்படின்னு. எப்படி இவ்வளவு கூட இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க. அப்படின்னு கேட்டாரு. அது மாதிரி பெரிய ஒரு டென்ஷன் ஆகிக்கிற பார்ட்டி இல்லை. பட் ஆக்சுவலா ஒரு ஹீரோன்னு உங்களை மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி டாலி தனஞ்சயன் அவர் வரல. அவங்க எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள். சத்யா, இன்னொரு ஆக்டர் சத்யா நம்ம பேர்ல அவர் இருக்காரு, காமெடி ஆக்டர். அவர் சீன் எல்லாம் வந்து தியேட்டர்ல தெரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் யாரு பாருங்க. ஹீரோயினை பத்தி நான் தான் பேசுறேன். நியாயப்படி ஹீரோ பேசிருக்கணும். ஹீரோயினை பத்தி ஹீரோல பேசுனா நான் அப்பா வயசுல இருக்கிற நான் பேசுறேன் பாருங்க. பிரியா பவானி சங்கர் வந்து ஹேட்ரிக் அடிச்சிருச்சுல்ல, 3 படம் கண்டினியூஸா சக்சஸ். பாருங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆமான்ட்டாங்க எங்க ஊருக்காரங்க. ரொம்ப அதுக்கு மட்டும் நல்லா தலையாட்டுறாங்க. பிரியா பவானி சங்கர் ஹேட்ரிக் அடிச்சிருச்சுன்னு. அதனால இப்போ ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது காரணம் வந்து பத்திரிகை நண்பர்களாகிய நீங்களும் அந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்த ரசிக பெருமக்களும் தான்.
அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லி, யாராச்சும் விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்குங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டைம் எங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா நான் இங்கே கதை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு, இல்லைன்னா ஆடிஷன் ஏதாவது அலைஞ்சிட்டு நான் காவேரி காரனுக்கு தான் வருவேன். அப்பெல்லாம் இங்கெல்லாம் கூட்டம் வெளியில எல்லாம் பேனர்லாம் வைக்கும்போது சரி நம்ம எதுவும் வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். இந்த ஆப்போசிட்டிக்கல்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். இந்த கார்லாம் போகும், பாடி கார்ட்ஸ்லாம் ஓடுவாங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கூட்டத்தில் அங்கெல்லாம் வந்து நின்று பார்ப்போம் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ரொம்ப உழைச்சதான் வர்றாங்க எல்லாரும். கண்டிப்பாக அதே இதுதான் நாங்களும் பண்ணேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இட் ஜஸ்ட் அது ஓடிடி ரிலீஸ் கொஞ்சம் தவறிடுச்சு. அது எனி மிஸ்டேக் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் ஆஸ் அ டிரெக்டர். பிகாஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் அண்ட் ஆல் த ரிவ்யூவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் அவங்க எப்பவுமே சரின்னு நான் பார்ப்பேன். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம கருத்தை யாருக்கிட்டையும் திணிக்க முடியாது, உங்க கருத்தையும் யார்கிட்டையுமே உங்க இதில். ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே தாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குங்க. ஸோ அப்போ நீங்க ஒரு கருத்து சொல்லும் போது எனக்கு பெண்குயின்ல இருந்து வரும்போது என் தலையில குட்டி ஓகே இப்படி எடுக்கக்கூடாது, இது இட் வில் நாட் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது வந்து நான் பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இது நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் அப்படி நான் கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணேன், கொஞ்சம் இதுல நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன். இப்போ கார்பரேட்ல அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்னதான் ப்ராடக்ட் எப்படி இருந்தாலுமே இந்த கஸ்டமர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்னுவாங்க. ஹோட்டலுக்கு போனாலும் அது வந்து நல்லா இல்லை, சூப்பர் ஃபுட்டே வைங்க, நல்லா இல்லைன்னா எஸ் இஸ் ரைட், அது மறுபடியும் ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அப்படிதான் நான் ஆடியன்ஸை பாக்குறேன். அது சரியா இருந்தாலும் தப்பா இருந்தாலும் அது ஆஸ் டைரக்டரா நான் தான் பொறுப்பு எடுக்கணும்னு. ஸோ பெண்குயின் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐம் நாட் சேயிங் தட் இஸ் பேட் ஃபிலிம், பட் எனக்கு அதுல இருந்து நிறைய லேர்னிங் கிடைச்சது. இது ஏற்கனவே ஒரு இடத்துலயும் நான் சொல்லியிருக்கேன், எல்லாருமே ரேசஸ் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம்ன்றது அதுல இருந்து +1 அப்படி போற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஆவரேஜா இருந்தா ஜீரோல இருந்து போவாங்க, அடுத்த நல்ல படம் கிடைச்சா +1ல இருந்து. நான் -1க்கு போயிட்டேன், கீழே விழுந்துட்டேன். அங்கிருந்து மறுபடியும் வரணும்னா +1க்கு ஒரு பெரிய உழைப்பு போட வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா இங்க சினி இண்டஸ்ட்ரியில அதுக்கான ஒரு வேலையை பண்ணி அந்த ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் போய் நம்ம சொல்லி அதை அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி, ஒரு ஆக்டர் கன்வின்ஸ் பண்ணி, ஒரு க்ரூவே நம்பி அதுக்குள்ள வருதுன்னா அந்த கன்விக்ஷன் எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா நான் -1ல இருக்கேன், என்னை நம்பி வருவாங்களான்ற பயம் எனக்கு உண்மையிலே இருந்தது. அந்த -1ல இருந்து அந்த +1க்கு வரணும்னா ஒரு கதை, அந்த கதை மட்டும்தான் எனக்கு அடையாளமா இருக்கணும். அப்படியான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என் மைண்டுக்குள்ள இருந்தது. சரி எல்லாத்தையும் ஓரமா வச்சுட்டு ஒரே ஒரு கதை எழுதுவோம், ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஃப்ரெண்டுகிட்டையும் சொன்னேன், சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒருவேளை தோத்துட்டுன்னா நீ இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போய். நான் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போகலான்னு தான் இருந்தேன், ஒண்ணு ட்ரை பண்ண அப்படின்னா ஒய்ஃப்டையும் சொன்னேன். அவங்க என்கிட்ட அதான் சொன்னேன், ஒன்னு ட்ரை பண்ண, ஒண்ணு இவ்வளவு தடவை இருந்துச்சு, இது வந்து 50-50 இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இன்னும் ஒன்னு ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா ஹாப்பியா நான் சாட்டிஸ்ஃபைடோட வெளியில வந்துடுறேன் அப்படின்னு தான் முடிவு பண்ணி தான் இந்த ஜீப்ரா பிளேயர் சொல்லியே போட்டேன். அப்படி வந்த படம் தான் ஜீப்ரா. ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள ஆரம்பிச்சு நானும் யுவாவும் அப்பப்போ பேசுவோம். எங்க கதை இந்த ஜீப்ரா உருவானதே பாதி டீ கடையிலேயே அண்ணா நகர் பார்க்லயும் தான், அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ எல்லாம் பேசிட்டு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பவுண்டை கொண்டு போய் கொடுத்து நரேஷனோ இல்லைன்னா படிச்சாங்கன்னா ஓகே ஆயிடும் அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடன்ட் வந்தது. ஆனா ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு, ஏன்னா நான் -1ல இருக்கேன். எப்பவுமே அது இருக்கும் எனக்கு, எந்த படத்துலயும் அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும், இப்பவும் அது எனக்கு இருக்கு. ஸோ எடுத்துட்டு போய் பாலா சார்கிட்டையும் தினேஷ் சார்கிட்டையும் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு நான் நரேஷன் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அரௌண்ட் 11:30க்கு முடிஞ்சது. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் வெளியில வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூப்பிட்டு ஒரு 11:50 போல கூப்பிட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து செக்கா கொடுத்தாங்க. என்னால நம்பவே முடியல என்னால. ஏன்னா இதெல்லாம் பழைய காலத்துல நடக்கும், அதாவது சௌத்ரி சார் கொடுப்பாரு, அதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் நம்ம, இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க கோயில்ல ஒரு சிவன் கோயில்ல வச்சுட்டு சாமி கூப்பிட்டுட்டு நைட் 1 மணிக்கு எடுத்துட்டு போய் என் ஒய்ஃப் தூங்கிட்டாங்க, போய் எழுப்பியம்மா இந்த மாதிரி படம் கிடைச்சிருச்சுமா அப்படின்ற. பிகாஸ் ஆஃப்டர் தட் அந்த இதுல அவங்க ஒன்னதான் சொன்னாங்க, திரும்பி வாங்கிக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படின்றாங்க நைட்ல. அப்பதான் எனக்கு இன்னும் டவுட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு, இல்ல அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு, இது கண்டிப்பா வாங்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் செக்கை டெபாசிட்டே பண்ணல, ஒரு பயத்துல வச்சிருக்கேன். அவங்க கூப்பிடட்டும் பார்க்கலான்னு. ஒரு 20 days கழிச்சு அவங்களே கூப்பிட்டு, என்ன பிரதர் இன்னும் எங்களுக்கு இது ஆகல, இது டெபிட் ஆகல, போடலையா அப்படின்னாங்க. இல்லைங்க நீங்க இன்னும் கன்ஃபார்மா சொல்லுங்க. அதான் நம்ம பண்றோங்க, நீங்க என்னங்க நீங்க அவள்தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோங்க டீமான்னாங்க. என்னை விடவே நான் சொல்லணும், என்னை விட கண்டென்ட்டை ரொம்ப நம்பினாங்க. சீரியஸ்லி தேங்க்ஸ்
பாலா சார் அண்ட் தினேஷ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அங்கிருந்து தான் இது ஆரம்பிச்சது. இங்க பண்ண வேண்டிய படம் தாங்க இது. இது உங்களுக்கு இந்த மண்ணுக்கு இந்த ஆடியன்ஸுக்கு தான் பண்ண வேண்டிய படம். எங்களால அந்த டயத்துல இங்க எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. அது இந்த மேடையா சரியான மேடையான்னு தெரியல பேசுறது. எங்களால இங்க அதுக்கான இதை வந்து ஃபினான்ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால நாங்க எங்களுக்கு இன்னொரு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனால நாங்க அந்த தெலுங்கு தேசத்துக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு. ஆனா இந்த ப்ராடக்டோ நாங்களோ, ஏன்னா இதுல ஒர்க் பண்ண டீம் 70% இங்க இருக்கிறவங்க தான், நாங்க தான். இந்த மண்ணுக்கு தான் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த ஆடியன்ஸ் மைண்ட்ல வச்சு, ஏன்னா நான் இங்க படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான். எனக்கு திண்டுக்கல் தான் சொந்த ஊர். ஸோ இங்க பார்த்து வளர்ந்தது. அதனால இங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் நெருக்கி எழுதும் போது கொஞ்சம் அது பார்டர் தாண்டும் போது அவங்களோட கல்ச்சரையும் நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் எழுத வேண்டியதா இருந்தது. அதனால அது ஒரு மேக் ஓவர் பண்ணி இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலங்க இந்த படத்தை வந்து. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ட்ன்றது இருக்கு, படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு. ஆனால் அது ஒரு ஆடியன்ஸை பப்ளிக் ஃபோரம்ல ஒன்று வைக்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் இருக்கும். இந்த ஹால்லே எக்கச்சக்க பேர், ஒருத்தவங்களுக்கு இது பிடிக்கும், நூடுல்ஸ் பிடிக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்குன்ற மாதிரி தான் ஒரு இது பிடிக்கும், ஜானர் பிடிக்கும். ஆனா இதை நான் தியேட்டர்ல போய் பார்க்கும்போது ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருமே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணது வந்து ஐ எம் ரியலி ஃபீலிங் பிளஸ்டுங்க. சீரியஸ்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ரொம்ப நன்றி. இந்த மேடைக்கு நான் டிசர்வான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஆனா சீரியஸ்லி நீங்க இதை ஏத்தி விட்டுருக்கீங்க. ஏன்னா உங்க ரிவ்யூஸ், உங்களோட வார்த்தை, வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எல்லாமே எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அதுக்காக தான் நாங்க இங்க வந்து நிக்கிறோம். இது உங்களோட வெற்றியாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஐ ஜஸ்ட் டெடிகேட் எவ்ரி திங் டு யூ. தேங்க்யூங்க.